اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا۔ بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ جزائے بڑی مہربانی، جزاک بڑی مہربانی۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے، کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ پھر حساب کیا جائے گا تمہارا، پھر مشکل ہوگی، تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذمے بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں۔ تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ کریں۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا، اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا، اس کو ذہن میں ضرور بٹھائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے اصالِ ثواب کریں، یعنی ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچے۔ اب ہمارے ہاں جو رسم و رواج بعض بن گئے ہیں، بڑی بڑی دیگیں، بڑے لاؤ لشکر، نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی آؤ جاؤ تو کھانے تو بڑا جلسہ تو پتہ لگ جائے لوگوں کو۔ تو پہلے تو یہ یاد رکھو جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید کیسے رکھتے ہو؟
جب تک عمل خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا، جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے؟ جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے، جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ وہ میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ مسجد کو دیا، اس کا بھی اعلان کر دیں، اتنے قرآن پاک پڑھے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دے۔ کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے، یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکاری نہیں چھوڑتے۔ حضور مر کے ریاکاری نہیں چھوڑتے، مرنے کے بعد کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنازے بڑے ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانا گیا ہے، مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، 4-5 لوگوں، اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے، لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے عزیز، اصالِ ثواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے، اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں، کسی مقروض کی مدد کریں، اس بیچارے کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو، آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصالِ ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصالِ ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ اور خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تو وہ کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگیں۔ یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جا، پتر بیٹھ جا، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے،
आप बैठ के बनाएं, उसमें क्या रह जाए, खड़े होते हैं बेटा तो पिछलों को दिक्कत होती है। सुनो, ज़्यादा गौर से सुनो। मैं थोड़ी तकरीर करने वाला मौलवी हूँ, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि मैं अगर 20 मिनट बात करूँगा तो उस 20 मिनट के अंदर आपको को 20 सबक ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वो कोशिश होगी कि वो जितनी बात है वो तरबियती है। वो बात दोस्तों का ख्याल होता है लंबी तकरीर करे, मैं क्या होते वो बंदा कर सकता जिन्हें एक शेर ही 20 मिनट पढ़ना होवे, अजय मज़ा नहीं आया, अजय दोबारा पढ़ो, अजय रल के पढ़ो, तो वो तो फिर 1.5 घंटा भी काम चल सकता है। तो जिसने टू दी पॉइंट बात करनी हो उसके लिए तो 10 मिनट भी बड़े होते हैं। और वैसे भी तकरीरें पेट भरने के लिए नहीं होती, अमल करने के लिए होती हैं। अब तो मैं वैसे भी ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा हो गया हूँ, बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाता। तो एक जगह मैं गया तो एक बुज़ुर्ग मुझे कहने लगे पिछली दफ़ा तुसी 40 मिनट तकरीर की थी सी, ऐत की ज़्यादा कर दी। मैं क्या 40 मिनट वाली थी, अमल हो गया जी। तो अगर तकरीरें कानों की लज्जत के लिए सुननी है तो सुनते रहें, फिर तो कई कई रातें लोग जलसे सुनते हैं। मकसूद क्या है, नतीजा क्या है? जो अर्ज़ कर रहा हूँ उस पर गौर करें, सबके लिए दुआ करें। एक बात ख़ास करने लगा हूँ, हज़रत इब्राहीम ने तो बख्शिश भी सब लोगों की मांगी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी दुआ करते तो उम्मत के लिए दुआ करते। कभी अपने भाई के लिए भी तो दुआ करो ना यार, अल्लाह ताला उसे भी ज़रा ज़्यादा रोज़ी दे। भतीजों के लिए भी दुआ करो, भांजों के लिए भी करो। तवज्जो है आपकी मेरी बात? इधर देखें जी, गौर करें बात। वैसे दुआ करनी चाहिए कि नहीं मोहल्लेदारों के लिए कि या अल्लाह इधर वाला पड़ोसी भी अमीर कर दे, तो ऐस पासे वाला भी हंस दे हो, हाँ ना नहीं कर दे। ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे पड़ोसियों को, नहीं आप बोल ही नहीं रहे, तुसा कितों मंगनी दुआ? मंगनी चाहिए ना, मांगते हैं हम। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ओ खुदा के बंदे, कभी महदूद न कर खुदा की रहमत, सब के लिए मांग उससे, वो बड़ा करीम है। तू क्या या अल्लाह सब को दे और सब के सदके हमें भी दे। लेकिन हम ना दुआओं में भी अपना ज़र्फ और हौसला बड़ा नहीं करते, गुंजाइश पैदा नहीं करते। देखो दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बंदा ना हज करने गया तो हर जगह दुआ मांगता था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। अरफात में भी, मिना में भी, मुज़दलिफ़ा में भी, बैतुल्ला शरीफ के पास भी, हर जगह या अल्लाह मेरे दोस्तों को अच्छा कर दे। एक बंदे ने उसे कहा, यार ये अजीब दुआ करता है तू, मेरे दोस्तों को नेक कर दे, अपने लिए भी तो मांगना। तो कहने लगा, अल्लाह के बंदे मैं हर वक्त दोस्तों के बीच रहता हूँ, अगर वो नेक हो गए तो मैं भी इंशाल्लाह हो जाऊँगा। उनकी सोहबत मेरे ऊपर भी अच्छा असर डालेगी, चूँकि रहता जो उनके बीच हूँ। हमारा इलाका अमीर हो गया तो इंशाल्लाह हम भी हो ही जाएंगे। लोगों के रिस्क में बरकत होगी तो हमारे रिस्क में भी थोड़ा सा ना कुशादा दिल करें हर मामले में। और सुने हदीस पाक, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए मांगी जाती है ना, अल्लाह वो दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं, जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ मांगते हो, अल्लाह तुम्हारे सराहने फरिश्ता खड़ा करता है और फरिश्ता कहता है, मालिक जो ये उसके लिए मांग रहा है पहले इसे अता फरमा। तो कैसी सआदत की बात। लेकिन सीना कुशादा करना पड़ेगा, दिल बड़ा करना पड़ेगा, हौसला बड़ा करना पड़ेगा। जब तक दिल, तबीयत, हौसला ये बड़ा नहीं होता, उतनी देर तक लुत्फ। हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह जितने खुश अकीदा हैं महबूब के गुलाम, सबको जन्नत अता फरमा, सबके लिए खोल दे दरवाजे जन्नत के। दुआ अल्लाह की। अच्छा, फिर दुआ मांगनी भी जरा ज़ौक़ से चाहिए। किसी बंदे नाल जाती काम होवे, जाती कोई लोड़ पै जाए वो किवें कराईदा भला जी?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰ ਆ ਕਿਧਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਧਰੇ। और रात को किसी वक्त कहता मैं 2 बजे आऊँगा, मैं जागना यार मजबूरी बड़ी है, तू भावें 3 बजे आ, मैं मैनू मिल के सौवी। फिर उसको जाके मजबूरी बताते हैं, कलियाँ कस्में उठाते हैं, और ये भी उसको कहते हैं बार बार कि मैं सारे दोस्तां संगियां साथियां साकां नू आख बैठा, तेरे तो बगैर गल को नहीं सुनी किसी भी। पूरा कायल करते हैं उसको, पूरा मजबूर कर देते हैं मदद करे। करते हैं कि नहीं ऐसा? लोग करते हैं ना। और तुम्हें पता है बंदा कैसे मानता है, मना लेते हो तो सीख जाओ ना रब कैसे मानता है। कभी बैठो ना अकेले मुसल्ला बिछा के और कहो ना उससे कि मालिक तेरे सिवा किधर जाए। किससे कहें, किसकी बारगाह में अर्ज करें? कौन है जिसके हुजूर जाएं? वो एक बुजुर्ग थे तो उनकी बड़े दर्द से दुआ मांगते थे, तो किसी ने कहा कि आपने दुआ मांगने का तरीका किससे सीखा? कहने लगे अपनी बीवी से। बीवी से कैसे सीखा? तो वो कहने लगे मेरी बीवी को कोई काम था घर का, कोई खर्चा उसने मुझे बताया, तो मैंने उसे कहा अभी मेरे पास पैसे कोई नहीं, आते हैं कहीं से तो देता हूँ, करा देंगे। औरतों की आदत होती है 2-4 दिन के बाद फिर याद कराया कि वो काम घर का होने वाला है, पैदा किया है, बता तेरी बारगाह में अर्ज न करूं तो फिर मैं किससे करूं? बंदे तो बात सुनते हैं तो फिर वो पर्दे खोल देते हैं, देते कुछ नहीं और लोगों को सुनाते हैं फलाना आया जी पैसे पे मंगदा है। एक संगी सी एक दफा ते उन्हें भाई ओदा तगड़ा है चंगा, दूर किसी संगी को लोने को मदद लई थोड़ी। मैंने कहा यार तेरा भाई ठीक ठाक है? वो कहता है देंदा ते है पर बदनामी बड़ी करता है, सब नू दस छड़दा है। इज्जत रब की बारगाह में बंदा अर्ज करता है तो बंदे का पर्दा भी रह जाता है और वो अता भी कर देता है। मेरे दोस्तों, दुआएं शौक से मांगो, दुआएं दर्द से मांगो। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। दफ्तरों में दरखास्तें जमा कराने के लिए बड़ा वक्त है, उसकी बारगाह में क्यों नहीं बैठते? उसके हुजूर हाजिर क्यों नहीं होते जो पर्दा पोशी करे, अपने बंदों को नवाजे? और 10 मिनट निकाल के उसकी बारगाह में आ तो सही। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में हाथ उठाता है मुझे हया आती है, मैं खाली वापस कैसे करूं? जाते ही नहीं, अर्ज ही नहीं करते। दुआ तो मोमिन का हथियार है, ताकत है, बंदे की शान है। हर दुख सुख रब रसूल की बारगाह में करे, ताकतवर हो जाए और फिर दुआ ज़ौक़ से करे, शौक से। मैं छोटा सा आदमी हूँ, सुबह मस्जिदों में ना कारी साहब के पास, हाफिज साहब के पास बच्चे सबक पढ़ने आते हैं, अलिफ बा ता सा। मेरी तरह का सबसे छोटा मौलवी भी सबक पढ़ा रहा हो ना, तो बच्चा सबक पढ़ाते इधर उधर देखे तो कारी साहब थप्पड़ मारते, कहते इधर ताको, सबक मेरे से पढ़ रहा, देख उधर रहा है। और बात भी ठीक है कि वो बच्चा कैसे पढ़ेगा जिसका ध्यान ही नहीं, लफ्जों की पहचान ही नहीं होगी। डांटते हैं उस्ताद इधर तवज्जो कर। अजीब लोगों ने रब से दुआ मांग रहे हैं, ध्यान किसी और तरफ है, दिल किसी और तरफ है, ज़ौक़ किसी और तरफ, तवज्जो ही कोई नहीं। मांग अल्लाह से रहे, बारगाह कितनी बड़ी है और रटी रटाई दुआएं चल रही हैं, दुआओं में बातें हो रही हैं। उनते बंदे दुआ दे टाइम भी मोबाइल नहीं बंद करते, ओदी भी वीडियो चाहिए उन्होंने, अल्लाह से मांग रहे हैं। उस वक्त भी तवज्जो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की रब की बारगाह में कि मेरी कौम अर्ज करती है मालिक तू हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाता, तो अल्लाह करीम ने फरमाया कलीम इनके लफ्ज मेरे साथ होते हैं, दिल नहीं मेरे साथ होते। जुमले रटे रटाए बोलना और दिल पता नहीं कहाँ गर्दिश कर रहा है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। अब जो हम जाने वालों के लिए दुआएं करेंगे गुजर उसमें तो हमें चाहिए, आप पीर साहब से दुआ जरूर कराएं, अल्लामा साहब से जरूर दुआ कराएं, लेकिन जिस ज़ौक़ से पुत्र ने दुआ मांगनी है ना वालिद के लिए,
वो दूसरा कोई नहीं मांग सकता। जो बेटी ने दुआ मांगनी है ना दर्द से, वो दूसरा कोई, आप खुद दुआ मांगे, खुद ख़त्म शरीफ पढ़े, खुद तिलावत करें। असी बड़े मुनफरद लोग हाँ, हमारा ये तरीका है कि हमने रवैया इस तरह का बनाया हुआ है कि कुरान शरीफ भी कोई और ही पढ़ेगा हमारे अब्बा जी के लिए। ओ भाई आप भी तो कोई 2 पारे पढ़े ना अपने वालिद के लिए। ओ मैं इन्ने कुरान पाक पढ़ाए ने, तू आप किन्ने पढ़े ने भाई? एक भी नहीं। वो सारे मदरसे के बच्चे। और फिर आपने नाराज नहीं होना मेरी बात से। कुरान पाक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक दिल जमे पढ़ो, और जब दिल ना जमे तबीयत थके तो छोड़ दो। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰਸੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? उनका दिल करे तो आधा पारा पढ़े, दिल करे तो एक रुकू पढ़े। आपने तो पाबंद कर दिया है। किस किस बुनियाद पर पाबंद किया आपने? आप खुद पढ़े। और फिर उलमा ने लिखा है बच्चा नियत कर ले वालिद के लिए पढ़ रहा हूं, कहने की भी जरूरत नहीं, अल्लाह सवाब अता कर देगा। खुद एक पारा नहीं। और बेटा बेटी भाई, सुने मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुने। अब हमने करना क्या है? अब करना ये है कि हमने खूब दुआ करनी है। आज भी जिनके ख़त्म के लिए हम आए हैं ना, हमारा दिल पूरा लग जाए। इस तरह बंदा रब को मनाता है ना, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से स्पीकर से ये दुआ होगी वही दुआ है। आप अपने दिल में 2 जुमले कह दें उसके लिए कि या अल्लाह तो मेहरबान है। देखो लंबा नहीं याद रखते लोग, जो कब्रों में पड़े पड़े रह गए, आहिस्ता आहिस्ता बंदे भूलने लगते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है लोग रोज कब्रिस्तान जाते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद ये रूटीन किए। फरमाया कब्र वाला माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरे 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 लिए दुआ करें, मेरे अपने मेरे लिए दुआ करें। वो तो इंतजार कर रहा। दोस्तों, अपने जाने वालों का बेहतरीन तोहफा उनके लिए दुआ करो। मेरी वालदा, मेरे वालिद चले गए, कोई मुझसे पूछे ना उनके लिए कैसे दुआ करते तो मैं कहता हूं मेरी सांसें भी दुआ करती, मेरी धड़कनें भी दुआ करती। एक दिन नहीं, एक दिन में कई दफा जब भी ख्याल आता है उनके, कुरान मजीद ने खुद तवज्जो दिलाई, वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कहता है कहो ऐ अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा, जब मैं छोटा था तो मेरी उन्होंने परवरिश की थी। रब ने दुआ सिखाई। भाइयों, सिर्फ मुसलमान का आज मोबाइल भी आबाद है, फ़ोटो भी आबाद है, और दस्तरखान भी आबाद है, और होटल भी आबाद है। जिस चीज़ को आबाद नहीं करते वो मुसल्ला है। मुसल्ला कमज़ोर है, मुसल्ला ताकतवर होना चाहिए। वो बंदा ताकतवर है जिसे अल्लाह से जुड़ना आता है, दुआएं मांगनी आती, इल्तजाएं करनी आती। खूब दुआएं मांगे, खूब उसकी बारगाह में हाज़िरी दें। आखिरी बात आप सब के लिए मेरी ये है कि हम सब ने दुनिया को छोड़ के जाना है। हम दुनिया में अच्छे अमल करने आए हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ इतों परदेस गया है ना, अब्बा जी ने प्लाट वेचा है तो अम्मा ने जेवर वेचा है, तो वो बाहर काम ना करे तो जेड़े इतों को बंदा जाओ कहते यार तू कितना बेवकूफ है, तेरे माँ प्यो ने जेड़े काम कर लिया तू करता ही नहीं, वेला फिरना है। और फिर मैंने सियाने लोग देखे हैं सऊदी अरब में 40 साल गुजारते हैं पर वहाँ घर नहीं बनाते। दुबई में, यूरोप में 40 साल गुजारे, घर नहीं कोई, बल्कि जो कंबल खरीदा था ना जाते वक्त वापसी तक वही कंबल है। क्यों? कि वो समझते हैं घर तो पाकिस्तान में। प्रदेश के लिए मेहनत, यहाँ घर बनाने का मकसद कोई नहीं। और मेरे दोस्तों, नबी पाक ने हमें फरमाया दुनिया में इस तरह रहना जिस तरह मुसाफिर रहते हैं। घर तो तुम्हारा जन्नत में, असल ठिकाना तो आखिरत का है। लेकिन हम सारी तबाही उतार रहे हैं, यहाँ फारिग फिर रहे हैं,
آپ نے ناراض نہیں ہونا. ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں, کوئی وجہ نہیں. جو بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں. تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی ہے. ٹھنڈے اے سی لگ گئے, اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. او خدا کے بندو, اس وقت سے ڈرو جب اے سی بھی ہو, کمرہ بھی ہو, پر نیند ہی نہ آئے. آج نیند ضرور کرو پر غافل و مالی نہ کرو. فجر کی نماز بر وقت. آج کل ہی تو موقع ہے فجر پڑھنے کا جب رات چھوٹی. اب بھی تو مزہ آتا ہے, بندہ تھوڑی قربانی دے کے اٹھتا ہے. یہی تو ٹائم ہے کہ آپ وقت پہ آئیں. اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے بزرگوں کی کہ وہ جس طرح ناراض ہوتے ہیں نا, میری روٹی کیوں نہیں ٹائم نہ پکی, انہیں ناراض ہونا چاہیے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن وہ ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں, دین کے لیے ناراض ہی نہیں ہوتے. اس پر ضرور توجہ کریں, بالخصوص اپنی نماز کا خاص. اور نوجوانوں سے کہوں گا, جو بندہ جوانی میں نمازی نہیں نہ ہوتا, بڑھاپے میں اس کے لیے عادت ڈالنا مشکل ہوتا ہے. ابھی سے نمازی ہو جاؤ, بڑا مزہ آئے گا, زندگی مینج ہو جائے گی. ہم تو بھائی ٹائم کے اتنے پابند ہی نہیں رہے. ساڈا تے ٹائم ہی ہے وے, زور تو پہلا زور تو بعد, اثر تو پہلا تے اثر تو, ہر چیز نماز کے ساتھ سیٹ ہے. بڑا مزہ آئے گا اگر اس کے ساتھ آپ کی زندگی ساری ترتیب پا جائے. دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرما.